नमस्कार एही विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक अत्यंत रहस्यमय एवं लोमहर्षणकारी इंडोनेशिया लोककथार गभीर को जीवा। यह कौनसी साधारण कहानी नुहे। यह एमिति एक आकृतिर कहानी जी मृत्युर कफन आवृत होई अंधारे नीरवरे अपेक्षा करिथाए। भाविले ही देह शीतई उठुची ना। तेणु आज आमे एही लोककथार प्रत्येकटी दिगकू तिक्रिखी करी परखिबा एवं एहा पछरे लुचि रहिथिबा भयंकर मानसिक सत्यकू खोजी बाहर करिबा। आसंतु बिना विलंबरे एही रहस्यर पर्दा उठाइबा। ठीक अछि, आसंतु एहार गभीर को जीवा। आजकू प्राय 20 वर्ष तलर कथा। टिके कल्पना करंतु, मध्यरात्रिर समय गोटे संपूर्ण निछाटिया एवं अंधकार कबरस्थान। चारिआडे एक मृत्युसम निस्तब्धता छाई रहिछि। सेठारे दलाई नामक जणे व्यक्ति गभीर भय एवं अपराध बोधरे थरी थरी एक गात खोडुछंती। तांको पाखरे कफनरे कसी करी बंधा होइतिबा एक शव पड़िछि। से कांदी कांदी कहुछंती, मोते क्षमा करिदे भाई, मोरी भूल पाई तोर जीवन गला। तांको स्वररे थिबा सेही निराशा एवं दुखकू अनुभव करिहेब। किंतु केही देखिनेबे बोली भୟରେ एवं धरा पड़ी जिबार आशंकारे से कफनर गांठी न खोली ही सबको सेही गातरे तरबରରେ पोतिदेले। ଆଉ ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଏକ ଭଟଡ଼ା ବଡ଼ିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ରୀତିନୀତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ମୂଳତଃ ଏହି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂତଗପ କିମ୍ବା अलौकिक घटना नुहे। एहार होची मनीष निज भितर लुचाई रखिथिबा अपराध बोधर एक अति भयंकर मानसिक परिणाम। आमे आगकू देखिबा जे किपरि एही असमाहित दुख एवं सेही न खोला जाइथिबा गंठी गोटिए परिवार को वर्ष वर्ष धरी ताड़ना देइछि। विभाग एक अशांत राति एवं देदिनंक कहानी। एबे आसंतु वर्तमानर समय को फेरी आसिबा। सहरर भीड़ भितरे देदिन नामक जणे युवक एक अत्यंत अस्वाभाविक एवं कहिबाकू गले एक भयानक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। वर्तमान एठारे सबुठारु आश्चर्यजनक कथाटी होउछि देदिनकर एई अद्भुत लक्षणगुड़िक। से केवल कौनसी साधारण मानसिक चापरे नाहांती, से प्रकृतरे एक गभीर आतंकरे बंचुछंती। भाबंतु तो, विगत 1.5 मास धरी से निज झरका बाहरे कफनरे आच्छादित थिबा एक आकृति देखुछंती, जे कि तांकु स्थिर दृष्टिरे चाहि रहुछि। तांकु रातिरे भयानक स्वप्न आसुछि। शोइथेबा बेले छाती उपरे केही जणे बसिथिला परि अनुभव हेउछि, जहा फलरे निश्वास नेबा भी कष्टकर होई पडुछि। किंतु सबुठारु भयंकर कथा कोन जानिछंती? मझी रातिरे घर छात उपरे केही जोररे डेइबार शब्द। आश्चर्यर कथा हेउछि, डाक्टर सबु सुनी एहाकू केवल मानसिक चाप बोली कही औषध देइदेले। किंतु सेही रातिरे जेतेबेले छात उपरु पुणी सेही ओजनिया डेइबार शब्द सुभिला, देदिन संपूर्ण भयभीत होइगले एवं तुरंत तांको बांधवी लिलिंकू फोन कले। सबु शुणिबा परे लिली एक बहुत गुरुत्वपूर्ण परामर्श देले। से कहिले जे सहरर एही एकाकीपण देदिनकू पागल करदेब, तेणु से किछि दिन पई निज गाँकू फेरीजिब उचित। एवं तांकर सेही गाँ हेउछि एक दुसुन। दुसुन कहिले साधारणतर इंडोनेशियार एक अति छोट बस्ती बा ग्रामकू बुझाए। एठारे साधारण गाँ अपेक्षा बहुत कम घर थाए एवं एहा चारिआडू घंच प्रकृति और अंधारुआ जंगल द्वारा घेरी रही थाए। निज पितांक मृत्यु परे देदिन विगत 15 वर्ष धरी केबे भी निज जन्ममाटी फेरी नथिले। सेही जागा सह तांकर अनेक कष्टदायक स्मृति जड़ित अछि। किंतु वर्तमान निजर एही मानसिक एवं अलौकिक समस्यारु मुकुली शांति खोजिबा पई तांकु बाध्य होई सेठाकू जिबाकू पड़िबो। विभाग 2 दर्शनकू प्रत्यावर्तन। एबे आरंभ हेउछि अतीत सह सीधासळक सामना। परदिन देदेन गोटिए बस धरी निज गाँ अभिमुखे बाहरिले। धीरे धीरे संजय नई आसुथाए। बसटे एकाकी सेही घंच अंधारुआ जंगल रास्तारे आगेई चली थाए। परिवेशरे एक अस्वाभाविक छाती थराई देबा भଳି नीरवता छाई जाइथाए। सेही निशांत जंगलिया रास्तारे जाउथिबा समयरे अंधार गछगुड़िक मध्यरे देदिन हठात एक चमकाई देबा भरी दृश्य देखिले। एक धड़ा कफनरे आवृत आकृति संपूर्ण स्थिर होई जंगल भितरे ठिया होइथिला। तार कोनोसी मुह नथिला, किंतु तार उज्जवल आखिगुड़िक बसकू अतिक्रम करिवार स्थिर दृष्टिरे देखुथिला। बापरे, एही दृश्य देदिनंक शरीररे एक सिहरण खेलाइदेला। राति प्राय 9टा बेले से बसरू ओह्लाई निज घरकू चाली चाली जाउथांती। बाटरे पड़ुथिबा पुराणा कबरस्थान निकटरे से आउ एक दृश्य देखिले, जहा तांको होश उड़ाइदेला। गोटिए नुहे बरं एकाधिक कफन आवृत शव निर्जीव होई छिड़ा होइछंती एवं केवल तांकू ही देखुछंती। एही निस्तब्ध एवं रहस्यमय दृश्य तांकू भितरु संपूर्ण रूपे दोहलाई देइथिला।
ଏବଂ ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକ ପରିବାରରେ କିପରି ସମାନ ଭୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦେଦିନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଦଲାଇଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦାଦା ଏକାକୀ ଖାଲି ପବନ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଜବ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବି କଫନରେ ଆବୃତ ଶବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଦିନ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ନିଜ ଝରକାରେ ସେହି ସମାନ କଫନ ଆବୃତ ଆକୃତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ନଜର ରଖିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଏକା ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଗ ବା ଚାପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ପାରିବାରିକ ଅଭିଶାପ। ବିଭାଗ 3 ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ। ଏବେ ଆମେ ପୋକୁଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେହି ରାତିରେ ଦେଦିନ ଅଧା ନିଦରୁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝରକାରେ ପୁଣି ସେହି ଭୟଙ୍କର ଆକୃତି ଦେଖାଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଦାଦା ଦଲାଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାନ୍ଦୁକ ଧରି ଗର୍ଜନ କରି ସେହି ଆକୃତି ଆଡ଼କୁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ତା ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସେଇ ଆକୃତିଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସି ଦାଦା ଦଲାଇଙ୍କୁ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ବସ୍, ସବୁ ଶେଷ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆମ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କି ସେହି ଆତ୍ମା କାହିଁକିରା ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ କଫନରେ ଆବୃତ ସେହି ଆକୃତି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଦାଦାଙ୍କର ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଦିନଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ତାହା ଶୁଣିଲେ ସତ କହୁଛି ଯେ କେହି ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ତାହା ଥିଲା ଆହୁରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ପୋକେଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ପୋକେଂ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ କବର ଦେବା ସମୟରେ ତାର କଫନର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲାଯାଇନଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା କଫନ ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଫେରିଆସେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେହି ପୋକିଂ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜେ ଦେଦିନଙ୍କର ମୃତ ପିତା ଥିଲେ। ବିଭାଗ 4 ଏକ ଦୁଃଖଦ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅତୀତର ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଭୟରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏହି ଅଭିଶାପ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ମୂଳ ବହୁତ ପୁରାଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ରୂପ ନେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲା। କଥାଟା ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଦଲାଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଦିନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଦିନ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଶାରେ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ପିଛା ଛାଡ଼େ? ଠିକ୍ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବେ ଦେଦିନଙ୍କୁ ସହରରେ ସେହି ଆକୃତି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦାଦାଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ଗୋଟିଏ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ସେଦିନ କବର ଦେବା ସମୟରେ ଦଲାଇ ଏମିତି କିଛି ମାରାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଶବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ କବର ଦେଇଥିଲେ। ଗଭୀର ଭୟ ଏବଂ ତରବରରେ ସେ କଫନର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଗଳାମାମି ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କବରର ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ହିଁ ସେହି ପୋକଙ୍ଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଏକ ଏପରି ଆତ୍ମା ଯିଏ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲା। ଏଠାରେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ହୃଦୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଆତ୍ମା ଦେଦିନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ରକ୍ତମୁଖା ଭୂତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଚାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଏକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଏକ ପିତା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ନିଜ ପୁଅକୁ ସତ୍ୟ ଜଣାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ବିଭାଗ 5 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଶାପର ଅନ୍ତ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଦେଦିନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଅଭିଶାପର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେଦିନ ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପାଖ ମସଜିଦରୁ ଜଣେ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ।
ମୌଲବୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେହି ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଦେଦୀନକୁ ଉପରେ ଦୁଆ ପଢ଼ି ପବିତ୍ର ଜମଜମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନେକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପରିବାରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏକ ଓଜନିଆ ବୋଝ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେହି ପୋକଂ ଆଉ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ପରିବାର ନିଜ ଅତୀତର କଳା ଛାଇରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଅସମାହିତ ଅପରାଧ ବୋଧ ଏବଂ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ପରମ୍ପରା ଏପରି ଭୂତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହିଥାଏ। ସେହି ନ ଖୋଲାଯାଇଥିବା କଫନର ଗାଣ୍ଠି କେବଳ ଏକ କପଡ଼ାର ବନ୍ଧନ ନଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାରର ଲୁକାୟିତ ରହସ୍ୟ, କୁହାଯାଇନଥିବା କଥା ଏବଂ ଭୁଲର ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ କିଛି ଘାରୁ କେବେ ବି ଖସି ପଳାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବି ଅତୀତ ନିଜର ହିସାବ ମାଗିବାକୁ ଫେରିଆସେ ହିଁ ଆସେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ସେହି ମାନସିକ ଗାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଝରକା ବାହାରେ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇପାରେ? ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ। ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ପିଛା କରୁଥିବ।